السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر ناز۔ آئے ڈالتے ہیں پہلے ایک نظر آج کے شمارے میں شامل خبروں کی سرخیوں پر۔ کشمیر میں NIA کے چھاپے جاری، جماعت اسلامی کے 17 ممبران کے خلاف کیس درج۔ T20 عالمی ورلڈ کپ میچ میں پاکستان کی جیت، کشمیر کے لیے ڈراونے خواب میں تبدیل، سینکڑوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر۔ طلبہ کے خلاف کارروائی کی خبر شائع ہوتے ہی سیاستدانوں کی بیان بازیاں شروع، محبوبہ مفتی کا وزیر داخلہ امت شاہ پر طنز۔ نیشنل چینلز اپنی TRP بڑھانے کے لیے فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے ہیں، محمد مظفر شاہ۔ کسی بھی سیاستدان نے یہ کہنے کی جرت نہیں کہ ہمارے بچوں نے غلطی کی ہے، غلام حسن میر۔ طالب علم نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا، لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر جاوید اقبال کا بیان۔ UAPA ظالمانہ قانون، نیشنل کانفرنس کا بیان۔ طلبہ پر کارروائی جمہوریت کے خلاف کارروائی ہے، محبوب بے۔ ہمارے بچوں سے غلطیاں ہو گئی، والدین کا اعتراف، لیفٹیننٹ گورنر سے معاف کرنے کی اپیل۔ بجلی شیڈول میں غیر اعلانیہ کٹوتی کے بعد بجلی کی ہاہاکار، میٹر یافتہ علاقے بھی بجلی سے محروم۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، قومی تحقیقاتی ایجنسی نے چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جمعے کی صبح وادی کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے، تاہم فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ چھاپے کس کیس کے سلسلے میں مارے گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق NIA نے پولیس اور CRPF کی ٹیموں کے ہمراہ وادی کے کئی اضلاع میں چھاپے مارے۔ چند روز قبل وادی کشمیر کے مختلف اضلاع میں کالعدم تنظیم جماعت اسلامی کے 17 ممبران کے گھروں پر مبینہ طور پر ملٹنسی کو سپورٹ اور فنڈنگ کرنے کے الزام میں چھاپے ڈالے گئے اور کئی ثبوت ملنے کے بعد ان پر کارروائی شروع کی گئی۔ 24 اکتوبر جب پاکستان اور بھارت کے درمیان T20 عالمی ورلڈ کپ میچ میں بھارت کی ہار ہوئی تو یہ میچ کشمیر کے لیے ڈراونے خواب میں تبدیل ہو گیا۔ اصل میں پاکستان کی جیت کے بعد شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور سرکاری میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے پاکستانی ٹیم کی جیت کے بعد جشن منایا اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے، جس پر جموں کشمیر پولیس نے UAPA کے تحت ملوث طالب علموں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ وہی آگرہ میں ایک انجینئرنگ کے 3 BTech اسٹوڈنٹ جن کا تعلق کشمیر سے ہے، سوشل میڈیا پر پاکستان کے حق میں چاٹ شیئر کرنے کے الزامات کے تحت برطرف کر دیا گیا ہے۔ ادھر جموں کشمیر پولیس کی طرف سے کی گئی کارروائی کی خبر شائع ہوتے ہی سیاستدانوں نے موقع غنیمت سمجھ کر بیان بازیاں شروع کر دی۔ کشمیری سیاستدان جموں کشمیر پولیس کی کارروائی پر وہولہ کرنے لگے اور جموں کے سیاستدانوں نے پولیس کی کارروائی کو سراہتے ہوئے طالب علم کو سخت سزا دینے یہاں تک کہ پھانسی دینے کی بھی مانگ کی ہے، لیکن کسی ایک بھی سیاستدان یا سول سوسائٹی نے طالب علم کی اس حرکت پر بات نہیں کی کہ آیا طالب علم کو پاکستانی ٹیم کی جیت کے بعد جشن منانا اور پاکستان کے حق میں نعرے لگانے چاہے تھے یا نہیں۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے اس واقعے میں اپنی سیاست ڈھونڈ کر وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کے ساتھ جوڑ دیا اور طنز کستے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ کی من کی بات کی شروعات طلبہ پر UAPA کے تحت مقدمہ درج کرنے سے شروع ہوئی، جبکہ نیشنل کانفرنس نے UAPA قانون کو ظالمانہ قانون قرار دیتے ہوئے طلبہ کے حق میں بات کی ہے اور سرکار سے مقدمہ خارج کرنے کی اپیل کی ہے۔ تاہم اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر غلام حسن میر نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارے بچوں نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا ہے۔ میر کا کہنا ہے کہ بچوں کو تعلیم کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی سیاستدان نے یہ کہنے کی جرت نہیں کی کہ ہمارے بچوں نے غلطی کی ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، اس میں پالیٹیشنز بہت بڑے ذمہ دار ہیں جو اس کو سپورٹ کے بجائے اس کو دو ملکوں کے درمیان جنگ کی بات کرتے ہیں۔ اور میں یہاں کے بچوں سے یہ کہوں گا ان کو اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینا چاہیے، ان مفروضات کی طرف نہیں۔ انہوں نے جو کیا ہمارے بچوں نے بہت غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بورڈلی یہاں کسی سیاسی جماعت نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کو ہماری پارٹی کی طرف سے یہ گزارش ہے، بچے بچے ہی ہیں، یہ ہمارا فیوچر ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کو اس حد تک نہیں لینا چاہیے کہ ان کا
मुस्तकबिल मखदूश हो। वहीं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जावेद इकबाल ने भी दो टोक अल्फाज में कहा कि तालिब इल्म ने जो कुछ भी किया गलत किया। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है अपने देश में रहकर कोई अपने ही देश के खिलाफ नाराबाजी करे और दूसरे देश के हक में जश्न मनाए। अगर कोई क्रिकेट का शौकीन है उसको बेशक हक है कि वो अपनी खुशी जाहिर करे, लेकिन इस तरह से कतई गुंजाइश नहीं है कि वो अपने देश को ही ताना कसे, अपने देश के ही खिलाफ नाराबाजी करे। और मैं चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इल्तिजा के साथ मैं बताना चाहूँगा कि एक बार अपने फैसले पर नजरसानी करें, इनका एफआईआर वापस लिया जाए और साथ ही इनको तंबीह किया जाए कि दोबारा ऐसी गलती कभी ना हो। मैं चाहूँगा कि कश्मीर का नौजवान इस बात को समझ पाए कि वो कभी भी इस बात की गुंजाइश ना रहने दें कि कोई भी उनका करियर खराब करने की कोशिश करे। वो अपनी सूझबूझ से काम ले। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह भी मैदान में कूद पड़े और कहा कि इसके जिम्मेदार मुल्क की वो नेशनल चैनल्स हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए फिरका परस्ती को हवा दे रहे हैं। इसी तरह पीडीपी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने भी इसको जमहूरियत के खिलाफ कार्रवाई से ताबीर किया। सजाद गनी लोन ने भी कुछ और ही बात कहकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। एफआईआर लगाना चाहिए, आप लगाइए बीजेपी के लीडरान पे, जम्मू से जो गलत गलत बातें कर रहे हैं, कितनी वाहियात बातें वो कर रहे हैं कि हमारी फौज आ गई, हम फौजी चढ़ाई कर देंगे क्रिकेट से। ये सही नहीं है। उसी तरीके से मैं एक बात और भी आपके चैनल की वसादत से अपने जो हमारे पाकिस्तान के हैं इंटीरियर मिनिस्टर, भाई क्रिकेट मजहब नहीं है, मेहरबानी करके आज एक मैच जीता है जाएंगे तो क्या इस्लाम हार गया क्या? नहीं, गलत बात है ये। हमारे विराट कोहली ने बहुत जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया उस वक्त। दैट्स द वे टू प्ले क्रिकेट। तो आप पहले जो एफआईआर है, जिन लोगों ने मोहम्मद शामी के घर पे या उनको ट्रोल किया या उन्होंने उनको धमकियां दी, पहले आप उन पर एफआईआर कीजिए। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करूंगा और मुदबाना गुजारिश करूंगा कि मनोज सिन्हा साहब ऐसी कार्रवाइयों से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बाज रखिए। देखिए, यहां तक 24 अक्टूबर को क्रिकेट के मैच का विषय आपने कहा है। 24 अक्टूबर रविवार को जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है, भारतीय क्रिकेट टीम विराट कोहली साहब की सेना पाकिस्तानियों को धराशायी करेगी और उस खुशी में आप जश्न मनाएंगे और सब मिठाई बंसर। इधर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आगरा कॉलेज से बरतरफ किए गए बीटेक के तालिब इल्म के वालिदैन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से माफ करने की अपील करते हुए एतराफ किया कि उनके बच्चों से गलती हुई है और हम सरकार से अपील करते हैं कि उनकी इस गलती को एक बार माफ किया जाए ताकि उनका मुस्तकबिल तारीख होने से बच सके। सरकारस करा इल्तिजा, हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए प्लीज। हमारे बच्चे ने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमें प्लीज इंसाफ चाहिए, प्लीज। वो अपील कर मे सूझ पन बच वापस, अगर अमिस गलती तक बस तिमन मंगा माफी। बस ये मेरी कत बे की मे दीतन माफी। नाज़रीन, खेल बस एक खेल है, इसको खेल तक ही महदूद रहने देना होगा। अगर हम इसमें अपनी मनपसंद सियासत जोड़ देंगे तो इस किस्म के वाक़ात का सद्भाव भी मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, जूं सर्दी बढ़ने लगी, बिजली शेड्यूल में गैर एलानिया कटौती भी बढ़ती गई। शुमाल जनूब में बिजली की हाहाकार को देखते हुए वादी को अंधेरों के सुपुर्द करने के लिए इंतजामिया ने पूरा बंदोबस्त किया है। गैर मीटर याफ्ता इलाकों में रोजाना 9 घंटों की कटौती और गैर एलानिया कटौती के बाद पता ही नहीं चलता है कि बिजली कब आती है और कब जाती है। वही मीटर याफ्ता इलाकों का जहां तक ताल्लुक है तो वहां भी बिजली कटौती के हवाले से माजी के तमाम रिकॉर्ड मात कर दिए गए हैं। सार्फिन जो मीटर या एग्रीमेंट के तहत बाज़ाब्ता फीस अदा कर रहे हैं, उनका हक बनता है कि उन्हें बवक्त जरूरत वाफिर मकदार में बिजली फराहम की जाए।
नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा अख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।